हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज जप क्लास उपस्थित समस्त नवागत तथा वरिष्ठ वैष्णव और वैष्णवी मान श्री चरण रे शत शत दंडवत प्रणाम। आम मानकर पूज्य वरिष्ठ शुद्ध वैष्णव एवं आमर गुरु महाराज कृपाधन्य शिष्य श्रीपाद भद्राचार्य प्रभुजी को प्रणति निवेदन पूर्वक प्रभुजी चरण कमल कृपा निवेदन करवा। प्रभुजी आंभ अधम मान भगवान गौरांग महाप्रभुंकर आविर्भाव तिथि उपलक्षे भगवान गौरांग महाप्रभुंकर दिव्य कथामृत श्रवण कराई आम मान कृष्ण प्रेम प्राप्ति हेबा संगे संगे भगवान नवरु हेबाई तथा परमधाम प्राप्ति निमंते पूर्ण सहायता करिवे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुजी तीन कर हरिबल करी स्वागत करिवा समस्ते। हरि बोल हरि बोल। नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्रीमान रासरसारं विभं श्रीपदतरस्यता कर्षन् वेणु सुनेर गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। भाग्यसाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य भक्तसे यस्यास्ते हृदये संवित्तं निशिम्बं भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे समस्त गौर भक्तवृंद एवं आमर गूगल मीट रे जो माने आसचंती जो माने आसी नांती मध्य समस्त को शुभ नववर्ष आपण माने प्रणाम ग्रहण करिवे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नववर्ष रे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपन प्रभु जी कृपा करंतु प्रभु जी समस्त को प्रणाम प्रभु जी। नूतन वर्ष रे शुभ अभिनंदन प्रभु जी। बलिदान पावने प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। तो हरिनाम गौर प्रभु किछण पूर्वरु पाठ करुथिले एवं से कहउथिले जे भगवान को सहित भक्त माने बा भगवान तांकर भक्त मान को सहित भिन्न भिन्न संपर्क रे संपर्कित होंती। पांचटा रस रही पांचटा रस कथा कहते एवं बात्सल्य रस कथा मध्य कहते। तो आमे माने देखिबा जे किभଳି भाबरे भगवान को सहित श्री जगन्नाथ मिश्र बा भगवान जगन्नाथ मिश्र एवं सचीदेव को पाखरु किभଳି भाबरे बात्सल्य रसर आस्वादन करथिले। केवल सेतिकी नहे अन्य जो माने मध्य थिले अन्य जो समस्त गुरुवर्ग बा सेमाने मध्य किभଳି भाबरे भगवान जेमति सीता देवी मालिनी देवी एमाने मध्य बात्सल्य रसर आस्वादन करथिले। से कथा आज माने पढ़िबा। आज जगन्नाथ मिश्रंकर उत्सव गतकाली भगवान आविर्भूत होइचंती। मैं गया था मेरा बीबी के लिए नहीं ना मैं बाल्य बापला प्रभु जी म्यूट कर दियंतु। मु कर देछ प्रभु मु कर। प्रेम धन रत रस रतन पसार देखो गोरा चांदेर बाजार। चैतन्य भागवत चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास से लिखुचंती। हेन मते प्रभुर होइल अवतार आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। भगवान आविर्भूत हवा पूर्वरु एमती व्यवस्था कर दिले जे ग्रहण होइछ। ग्रहण समय रे समस्त हरि नाम करत किंतु भगवान आविर्भूत हवे बोली समस्तक भितरे जेमती हरि नाम करिवा पई प्रेरणा प्रदान कले। समस्त अजाणतरे मध्य कोई एक अनिर्वचनीय आनंद रे समस्ते भगवान कर नाम करछंती। तेभଳି भाबरे आविर्भूत हेबा पूर्वरु आविर्भूत मुहूर्त रे मध्य ए हरि नाम प्रचार आरंभ कर देथिले एवं तापरे चतुर्दिगे धाय लोग ग्रहण देखिया गंगा स्नाने हरि बोली जाय न धाया। तो ग्रहण देखिके समस्त लोक माने
हरि हरि करी यार साडे दौड़ुचंती गंगा स्नान करिया पई जा जार मुखे जन्मे होरा बोले हरि नाम सेही सेह हरि बोली धाय करी गंगा स्नान आ जो ने आगुर के हरि नाम करू नथिले मध्य भगवान प्रभाव रे से समस्ते परिध्वनि करुचंती एवं गंगा स्नान करुचंती दश देव पूर्ण हईल उठे हरिध्वनि अवतीर्ण हइया सेन द्विज मणि समस्त दिग विदिग हरिनाम अप्राकृत ध्वनि रे प्रकंपित होउची समस्त हरिनाम करुचंती एवं भगवान अवतीर्ण हई खूब आनंद पाउचंती हसुचंती सची जगन्नाथ मिश्र सची जगन्नाथ देखी पुत्र सेमुख दुई जन हईले न आनंद स्वरूप सची जगन्नाथ मिश्र पुत्र श्रीमुख देखिकी दुई जन आनंद रे उद्वेलित होउछन कि बुद्धि करिबो इहा किछु ना स्पुरे आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय पुकारे धाई आइला सबे जत आप्तगण आनंद हईल जगन्नाथर भवन आत्मगण माने निज निजर आत्मस्वजन माने समस्त आसले प्रतिवेशी माने समस्त आसले सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर प्रतिलग्ने अद्भुत देखे विप्रवर तो सचिर बापा सची मातांकर जनक पिता होउचंती चक्रवर्ती नीलांबर चक्रवर्ती हाँ एवं से कोष्ठी देखिबा आरंभ कले जो मुहूर्त रे भगवान अवतीर्ण होइचंती तेई मुहूर्तटा को विचार करबा आरंभ कले महाराज लक्षण सकल लग्ने कहे रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय एवं लग्न देखि देखुछे जेते विचार करछंती शास्त्र ज्योतिष शास्त्र विचार करछंती सबुतरे पहुचे रे बाप रे बाप एई मुहूर्त रे केवल मात्र केवल मात्र समस्त महाराजंकर लक्षण भगवत लक्षण प्रकाशित होची एवं देखिकी विस्मित होउचंती एवं विशेष करी ए गौरांग महाप्रभुंकर रूप को देखिकी से अत्यंत विस्मित होउचंती विप्र राजा गौड़ होइबे कहना छे विप्र बोले सही बात जानिबो ताहा पाछे तो आगुरु पड़े प्रचलित थिला बा लोक माने गणना रे कहउतले जे गौड़ देश रे सेठी जड़े राजा जड़े जड़े ब्राह्मण सेठी राजा हेबे एक कथा प्रचलित थिला जनसमक्ष तो से नीलांबर चक्रवर्ती कहउचंती देखा जीवो किंतु कोन होउची देखा जीवो परवर्ती काल रे महाज्योतिर्विद विप्र सवार अग्रते लग्ने अनुरूप कथा लागिल कहिते एवं नीलांबर चक्रवर्ती समस्तंकर सामने लग्न रे जहा सब प्रकाशित होची से कथा कहबा को लागिले लग्ने जतो देखी एई बालक महिमा राजा हेन वाक्य तारे दिते नारी सीमा से कहउछन जे मु लग्न विचार करिकी ए बालकर महिमा हम अवगत होई पारुची ये पूरा राजा भलिया एवं यार जो महिमा पूरा सीमा नाही असीम महिमा संपन्न बृहस्पति जिनिया होइबे विद्यावान अल्पेई होइबे सर्वगुणे निधान एवं ये बृहस्पति ठारू जिणिकिरी मध्य विद्यमान हेबे एवं अल्प समय मध्य ये समस्त गुणर आधार हेक रहिबे सेही खाने विप्र रूपे एक महाजन प्रभुर भविष्य कर्म करे कथन तो सीधी आउ जणे विप्र मध्य सेठी उपस्थित थिले एवं प्रभुर भविष्यत कथा सब कहउचंती विप्र बोले एई शिशु साक्षात नारायण या होइते सर्वधर्म होइबे स्थापन से कहउचंती अरे ये साक्षात नारायण यांको द्वारा जो धर्म स्थापित हबो समस्त प्रकार धर्म स्थापित हबो जो सनातन धर्म बा जीवन परम धर्म या होइते होइबे क पूर्व प्रचार ए शिशु करिवे सर्व जगत उद्धार ए शिशु जगत उद्धार करिवे एवं अपूर्व रूप रे सनातन धर्म रो प्रचार करिवे ब्रह्मा शिव सुख जहा वांछे अनुच्छन या होइते ताहा पाइबे क सर्वजन ब्रह्मा शिव सुख नारद जो माने सदा सर्वदा
इच्छा प्रकाश करथांती जो वांछा प्रकाश करथांती जे मु जो भक्ति संपद लाभ करी एई बालकर कृपारु आपामर जनसाधारण जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आबाल वृद्ध वनिता सेटा को लाभ सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने सर्वजगतेर प्रीत होइबे इहाने समस्त प्रति दयालु हेबे एवं दर्शन प्रदान करके समस्त को आनंद प्रदान करिवे एवं समस्त जगतर प्रीति उत्पादन करिवे अन्य की दाय विष्णु द्रोही जे जबन ताहाराओ ए शिशुरे भजी बेचरण अरे अन्य मान कथा छाड़ी दियो जो माने विष्णु द्रोही जो माने जबन लोक माने मध्य ए शिशुर चरण वंदना करिवे अनंत ब्रह्मांड कीर्ति गाई बहिहान आ विप्रय शिशुरे करिवे प्रणाम एवं अनंत ब्रह्मांड रे ए शिशुर जो महिमा बा कीर्ति जस गान हब एवं आ चंडाल विप्र आ विप्र जते प्रकार सब वर्णर लोक रहिचंती एमाने समस्त ए शिशु को प्रणाम करिवे भागवत धर्ममय यान शरीर देवद्विज गुरु पितृ मातृ भक्त वीर धीर ए जंती यांकर जो तनु यांकर जो शरीर ये होंती भागवत धर्ममय तद भागवत जो धर्मर कथा कुहा हिची सेही धर्मरे जेमती यांकर शरीर तैयारी हिची एवं ये ब्राह्मण मान प्रति द्विज मान प्रति गुरु प्रति पितृभक्ति पिता प्रति मातृ प्रति एवं भक्त मान प्रति अत्यंत धीर होके रहिबे विष्णु जन अवतरी लवायन धर्म सेही मत ए शिशु करिवे धर्म कर्म विष्णु जेमिति अवतार ग्रहण करंती एवं धर्म संस्थापन करंती संस्था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे ठीक से भाव में शिशु ये समस्त कर्म संपादन करिवे लग्न जत कहे शुभ लक्षण इहान कार शक्ति आछे ताहा करिते व्याख्यान ए जो लग्न रो विचार करी कि आमे जहा देखुचु जते प्रकार शुभ लक्षण यार भीतर रहिछि ताको वर्णन करिया पई कहार शक्ति धन्य तुमे मिश्र पुरंदर भाग्यवान जारे नंदन तारे रोग प्रणाम तापरे समस्त मिश्र पुरंदर अर्थात जगन्नाथ मिश्र को समस्त प्रणाम करछंती कहछंती एभଳି संतान जहांकर एभଳି नंदन जहांकर तांकर चरण रे प्रणाम आमे माने निवेदन करूछु हेन कोष्टि गणिलाम आमी भाग्यवान श्री विश्वम्भर नाम होइबे कतिहान लामर चक्रवर्ती कहछंती मु बड़ भाग्यवान जे जो बालकर कोष्टि मु गणना कली एवं एई बालकर नाम श्री विश्वम्भर बोले रखी इहान बोलिबे लोक नवदीप चंद्र ए बालके जानिहा केवल परानंद एवं एई बालक को लोक माने नवदीप चंद्र बोले भी जानिबे एवं एई बालक ये परानंदर मूर्तिमंत विग्रह परमानंदर मूर्तिमंत विग्रह एन रसे आछे হয় দুঃখের প্রকাশ অতএব না কইলা প্রভুর সন্ন্যাস সে জানিଥିଲେ জলাম্বর চক্রবর্তী এই বালক ভবিষ্যତରେ সন্ন্যাস গ্রহণ করিব কিন্তু লোকমানে দুঃখ পাইবে বলি একথা সে প্রকাশ করিনଥିଲେ শুনি জগন্নাথ বিপ্র পুত্রের আখ্যান আনন্দ বিহল বিপ্র দিতে চাহে দান তো পুত্রর এই সমস্ত आख्यान बाय समस्त व्यापार सुनिकरी जगन्नाथ मिश्र खूब आनंद रे विहलित हो पड़िले एवं ब्राह्मण मान को समस्त को दान देवा पे इच्छा कले किछु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्रेर चरण धरी विश्व चंद्र कांदे एमिति तांको पाखरे सेमिति धन संपत्ति नथिला दरिद्र थिले तथापि आनंद रे विहलित होचंती एवं ब्राह्मण मानकर चरण धारण करछंती पाद धरिकी से कांदुचंती सेही विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी आनंदे सकल लोक बोले हरि हरि एवं से ब्राह्मण मध्य जगन्नाथ मिश्रंकर पाद धरिछंती एवं समस्ते आनंद रे कांदुचंती एवं हरि हरि कहउचंती दिव्य कोष्ठी सुनी जत बांधव सकल जय जय दिया सब करे न मंगल कोष्ठी कथा सुनिकरी बंधु बांधव आत्मीय स्वजन समस्त जय जय
ଧ୍ୱନି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଶିଶୁ ଭିତରେ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଆଇଲେ ସକଳ ବାଦ୍ୟକାର ମୃଦଙ୍ଗ ସନାଇ ବଂଶୀ ବାଜାଇ ଅପାର। ଆରେ ଭିତରେ ସବୁ ବାଦ୍ୟକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି। କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି, କିଏ ସାନାଇ ବଜାଉଛି, କିଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଜା ବାଜୁଛି। ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ନର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପାରି ଚିହ୍ନିତେ ଦେବେ ନରେ ଏକତ୍ର ହେଇଲ ଭଲ ମତେ। ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବ ବନିତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଏ ଦେବତା, କିଏ ମଣିଷ, କିଏ ନର, କିଏ ଦେବୀ, କିଏ ନାରୀ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବମାତା ସଭ୍ୟ ହାତେ ଧାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଲୟା ହାସି ଦେନ ପ୍ରଭୁ ଶିରେ ଚିରାୟୁ ବଲିଆ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦେବମାତା ମାନେ ଦେବୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତରେ ସଭ୍ୟ ମାନେ କଣ? ସଭ୍ୟ ମାନେ ବାଁ ହାତ ନା ଡାହାଣ ହାତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସଭ୍ୟ ଅପସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟ ମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ, ମନେ ପଡିଲା। ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାନ ଏବଂ ଦୁର୍ବା ନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ସଭ୍ୟ ମାନେ ବାଁ ହେଇପାରେ ଡାହାଣ ହେଇପାରେ। ଏବେଟା କଣ ସଭ୍ୟ ମାନେ ବାଁ ନା ବାଁ ହାତରେ, ସରି ଠିକ କ୍ଷମା କରିବେ। ସଭ୍ୟ ହାତ ମାନେ ହଉଛି ବାଁ ହାତରେ ଧାନ ଏବଂ ଦୁର୍ବା ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାପାରେ ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହ, ଚିରକାଳ ପୃଥିବୀତେ କର ହ ପ୍ରକାଶ, ଚିରାୟୁ ବଲିଆ ହଇଲେ ହାସ, ହଇଲ ହାସ। ତୁମେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହ, ଚିରାୟୁ ହ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ସବ ସଚି ଦେଖିରେ ସଚି ଦେବୀ ହେ ଦେଖେ ବାର୍ତ୍ତା ଜିଜ୍ଞାସିତେ କାର ନାଇଁ ସେ ମୁଖେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚି ଦେବୀ ଅନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହାର ମୁହଁରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରୁନାହିଁ। ସଚିର ଚରଣ ଧୁଲି ଲୟ ଦେବୀ ଗଣ ଆନନ୍ଦେ ସଚିର ମୁଖେ ନାଇଁ ସେ ବଚନ। ଏବଂ ଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ସେ ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଧୂଳି ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ମୁହଁରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ କେହି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିବା ସେ ଆନନ୍ଦ ହଇଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଘରେ ବେଦେ ଅନନ୍ତେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା ପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ବେଦରେ ଅନୁଦେବ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଲୋକେ ଦେଖେ ସଚି ଗୃହେ ସର୍ବ ନଦୀ ଆଏ, ଯେ ଆନନ୍ଦ ହଇଲ ତାହା କହନ ନା ଯାଏ। ସଚି ଘରେ ସମସ୍ତ ନଦିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କି ନଗରେ କିବା ଘରେ କିବା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ନିରବଧି ସର୍ବଲୋକ ହରିଧ୍ୱନି করে। জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে আনন্দে করে ন কেহ কর্ম নাহি জানে। জন্মযাত্ରା মহୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କଣ କରୁଛି କେହି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟର ଜନ୍ମ କଥା ଜନ୍ମଯାତ୍ରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ତିଥିର ପରେ ଆରାଧନା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତିଥିକୁ ଉଦଯାପନ କରନ୍ତି, ଏଇ ତିଥିର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ତିଥିର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ପରମ ପବିତ୍ର ତିଥି ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଲେନ ଦ୍ୱିଜମଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ହଉଛି ପରମ ପବିତ୍ର ତିଥି ଏବଂ ଏଇ ତିଥି ସାକ୍ଷାତ ଭକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ତିଥିକୁ ଉଦଯାପନ କରିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବା ଅଧିକାରିଣୀ କରିବେ। ଯୋଉ ତିଥିରେ ଦ୍ୱିଜମଣି ଭଗବାନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ମାଖି ଶୁକ୍ଲା ଏକଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିଥି ହଉଛି ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ହଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ସର୍ବଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳ ଏଇ ଦୁଇ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି ସର୍ବ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଅଧିଷ୍ଠାନ হয় ଏଠି। এই দুইটা ଯୋଉ ଜନ୍ମ ତିଥି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, এটা ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଏଇ ତିଥି ଦିଟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି।
ଏତିକି ଦୁଇ ତିଥି କରିଲେ ସେବନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହଏ ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତିଥିକୁ ଉଦଯାପନ କରିବେ, ସେବା କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅବିଦ୍ୟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧନ ସବୁଗୁଡାକ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଈଶ୍ୱରେର ଜନ୍ମ ତିଥି ଯେହେନ ପବିତ୍ର ବୈଷ୍ଣବେର ସେଇ ମତ ତିଥିର ଚରିତ୍ର। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର। ବୈଷ୍ଣବେର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଶୁଣିଲେ ଚୈତନ୍ୟ କଥା ଭକ୍ତି ଫଳ ଧରେ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଚୈତନ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଅବତରେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭକ୍ତି ଫଳ ଲୋକମାନେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଚୈତନ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଅବତରେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କଥା ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦରେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ଏତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏତେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର। ଆଦିଖଣ୍ଡ କଥା ବଡ ଶୁନିତେ ସୁନ୍ଦର, ଜହି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ମହେଶ୍ୱର। এসব লীলায় কভু নাহি পরিচ্ছেদ, আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ। তো এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুଙ୍କର যে আবির্ভাব তিরোভাব এଥିରେ ପରିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଏଥିରେ ସେଇ ସବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିରୁଭାବ ବୋଲି କଣ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିରୁଭାବ ହଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତିରୋଭାବ ଏଗୁଡାକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, এটা নিত্য লীলা চালিছে। চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি দেখি, তাহান কৃপায় যে বলান তাহা লিখি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଯେମିତି ମତେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖୁଛି। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପଦେ ନମସ୍କାର, ଇଥେ ଅପରାଧ কিছু নহୁ আমার। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ବିଳମ୍ବ ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେମିତି କିଛି ଅପରାଧ ନ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ଜାନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ତଛୁ ପଦ ଯୁଗେ ଗାନ। শ্রী চৈতন্য চরিত চৈতন্য ভাগবতে आदि खंडे श्री गौरचंद्र से पुष्टि गणना वर्णनम नाम तृतीय अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आनंद এখানে রইল গ্রন্থ আনন্দ লহরী। তারপরে কোন প্রভু এখানে রইল গ্রন্থ আনন্দ লহরী, মুখে বলো হরি হরি করে। ଆପଣମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଶୁଣିଲେ ଆଗାମୀ କାଲି ପୁଣି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଯଦି ସମୟ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ଭଜନ ଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣମାନେ ଗାଇପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरि बोल। इजरत भद्राचार्य प्रभु जी की कृष्ण लीला ठारू गौर लीला बहुत माने कृष्ण लीला गोटे लिमिट अच्छी, गौर लीला लिमिट नहीं प्रभु जी। जदि देखिया ପାଇଁ गले तार इंटरनल पर्पस आ एक्सटर्नल पर्पस सहित लीला को जदि जोड़ी दवा प्रभु जी, ये चालू थी प्रभु जी। ଆପଣମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ପରମ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ସେଥିପାଇଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। कृष्ण को लीला टाको बुझिया ପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦରକାର କି ମାନେ ଟିକେ
ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଗୌର ଲୀଳା ପୁରା ସହଜରେ ସିଧା ସଳଖ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସେଇଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରଭୁଜୀ। ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ପୁରା ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ଆହୁରି ସରଳ କରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାଲି ବି ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଲୀଳା ଚାଲୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୌର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବେ କେବଳ ମାତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବହୁ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପାଷାଣ ସଦୃଶ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗଳିତ କରିଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ଶୁଣିବା। ଶୁଣିଲେ ଗଲଏ ଶିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ପିଜି କୋର୍ସ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଜୀ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତ ପିଜି କୋର୍ସ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ଏଟାକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ? ନା ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଏଟା ତ ଲୀଳା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସେଇଟା ହଉଛି ପିଜି। अरे बाप रे बाप। एवं प्रति कथारे प्रति अक्षरे सिद्धांत रही अमृत रही बुझिपारे कि तो श्री वृंदावन दास ठाकुर से सहयोग करके केवल मात्र ये लीला आमको देखौछंती सिद्धांत रही किंतु चैतन्य चरितामृत हूँ सिद्धांत ग्रंथ। ए पृथ्वीर जितेबाला वेद वेदांत पुराण इतिहास किसी नथिबो एपरिक भागवत भी नथिबो यदि खंडे चैतन्य चरितामृत थिबो ताहले समस्त वेद वेदांतर निर्यास आपण चैतन्य चरितामृत पाइबे एवं से प्रमाण स्वरूप सबु जगह उत्थापन करिसंती जे जदियो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखिसंती जे ए जो वृंदावन दास ठाकुर जो लिखिसंती एरा मनुष्य रचित नारे एभली ग्रंथ मनुष्य रचना करि पारिबे नाही। प्रकृति मनुष्य नुहंती ये वेद व्यास ताले मु तो भाबु ताले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोन होई पारे तांती याकर स्वरूप ये निश्चित भाव रे कई माने देखिबा पड़िबो ए मंजरी बा सखी स्वरूप किछि उठे थिबे एति निगुण सिद्धांत तारी भीतर रही। आगे हम चैतन्य भागवत पढ़िबा तापरे भगवत कृपारु यदि संभव हुए सेगुडा को प्रवेश करिया पई हेले आगे गुडा को गीता भागवत चैतन्य भागवत पढ़िबा परे तापर चैतन्य चरितामृत को बुझिया पई चेष्टा करिबा। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एमती अल्प अल्प समय हो पछे हमको ये अधम मान को प्रभु जी आपनकर वाणी द्वारा कृपा करंतु प्रभु जी हमें दले हम ई मार्गरे हमर पादटा को स्थिर करि पारि प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ए नीलांबर चक्रवर्ती कथा कहउथले नीलांबर चक्रवर्ती ज्योतिष दायित्व प्रभु। हाँ ये नीलांबर चक्रवर्ती ये महाप्रभुंकर अजा एवं सचिमादांकर पिता जगन्नाथ मिश्र ससुर सेही कथा मु पचारुची प्रभु जे ससुर से ज्योतिर्विद मध्य ज्योतिर्विद ये सब जाने की झियो देले तो चैतन्य महाप्रभु ये सब जानिबा परे भी झियो दैछंती तो ताकू चैतन्य महाप्रभुर अजा चैतन्य महाप्रभु अजा के दिलीप प्रभु जी अजा 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 हां अजा अदा ससुर कहउचंती प्रभु जगन्नाथ मिश्र ससुर। अच्छा जगन्नाथ मिश्र ससुर आज्ञा आज्ञा जगन्नाथ मिश्र होचंती महाप्रभु बाबा। आज्ञा आज्ञा प्रभु आज्ञा प्रभु। ए माने समस्त जेमति के ब्रह्मा के नारद के किंतु कोन करंती पूर्णमासी देवी विष्णु माया गौर माया एमन को स्वरूप संपर्क विस्मृति कराई दिए से जानते नहीं जे मो या बोली किंतु से केवल मात्र रस आस्वादन करती भगवान के सहित संपर्कित से भावते नहीं जे मो ब्रह्मा से भावते नहीं जे मो शिव से भावते नहीं जे मो विष्णु जमी अद्वैत आचार्य केवल भावती मु गौरांग महाप्रभु दास ये तो व्यतीत मु किछि नुहे बस विस्मृति ही भूले दिए जो माया भूले दिए जमी भगवान भूली जाती जो से भगवान बोली भूली जाती बोली तो
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଇଠା ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଇଠା ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର କାମ। ଅଘଟନ ଘଟଣା ପଟି ଆସି ଯୋଗମାୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବେଳକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲିଙ୍କ ହେଇ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲିଙ୍କ ହେଇ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯୁଗରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ, ଲୀଳାରେ ସବୁ କିଛି ଯୁଗର କିଛି ନା କିଛି କଥା ତା ହାତରେ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଟା ସବ ବହୁତ ବଡ। ଅବତାର ସାର ଶିରୋମଣି କେବଳ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁଜୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାର ପୁରା ପ୍ରମାଣ, ଏଇ ଯେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରି ବୋଲ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧମ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଦୁନିଆର ଅଧମ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ଏଇ ମାତ୍ର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଗୀତା ଆମର ବହିରେ ପଢିଥିଲୁ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି। ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସବ ମାୟାର ବୈଭବ, তোমার ভজনে বাধা, অনিত্য সংসারে মোহ জনামিয়া, জীব কে করয়ে গাধা। এମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଡ ବିଦ୍ୟାର ବୋଝ ଗଧ ଭଳିଆ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଏଟା 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 ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କି ଗୋତ୍ର କୁହନ୍ତୁ? ଯମଦଗ୍ନି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯମଦଗ୍ନି। ଯମଦଗ୍ନି। ତ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରିଲେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଯମଦଗ୍ନି, ଯମଦଗ୍ନି ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ବାପା। ଆମେ ସେଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟ କରନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଢା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟ କରନ୍ତି, ପିତା ପ୍ରପିତା, ପିତା ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତାମହ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେ ବିଶେଷ କିଛି ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାର ମାନେ ଆହୁରି ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଫ୍ରେଶ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ 8-9 ପିଢିର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଟା ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରିଲେଟ କରିପାରୁଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ଖୁବ ବେଶୀ ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ମାତ୍ର 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। 500 ବର୍ଷ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ବିଗ, ନଟ୍ ଏ ବିଗ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦିলীପ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେ ଅଲାରନାଥ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ତ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ପଥର ଯେମିତିକା ମାନେ ଲୁହା ଯେମିତିକା ଗଳିକି ଯେମିତିକା ଇଏ ହେଇଯାଏ, ତ ସେମିତିଆ ଭାବରେ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାଗଟା ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣ, ତାଙ୍କର ହାତ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଚରଣଟା ଆଣିକି ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କରିକି ରଖା ହେଇଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦାଗ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି। ଏଗୁଡା ତ 540 ବର୍ଷ ବା 39 ବର୍ଷ ବା କେତେ ବର୍ଷ, ସେଟା 38 ବର୍ଷ ହଉଛି। ତ ସେ ତା ଭିତରେ ତ ଏଇ ଘଟଣା ତ ଘଟିଛି ପ୍ରଭୁ। ତ କଥା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ତୋର ଷଡ଼ଭୁଜ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ। ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ବି ପୁରୀରେ ରହିଛି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ଯୋଉଠି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଘର ବି ଏବେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲାରନାଥ ଯିବେ, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଲେ, ତାପରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଛି ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କଣ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତଳେ ସେଇଠି ଥିଲା, ସେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ପରମ ଗୁରୁଦେବ, ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପିତା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଫାଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ,
ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାରେ ହେଲାରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ୟା ଉପରେ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେ ପଥରର ସେଇଠୁ ବାହାର କରିକି ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ତାର ନାମ ରଖିଲେ ଭକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ସେଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଏବଂ ଆଲାରନାଥରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟ। କୁକୁଟି ମାନେ ହଉଛି କୁକୁଡା, ମାଇ କୁକୁଡା। ମାଇ କୁକୁଡା କଣ କରେ, ଜଣେ ଭାବୁଛି ଇଏ କୁକୁଡାଟା ଖାଲି ମୁହଁ ପଟେ ଖାଉଛି, କିଛି ଦଉନି, ଅତଏବ କିନ୍ତୁ ପଛପଟର ୟାର ଖୁବ ଭଲ, ପଛପଟରୁ ଅଣ୍ଡା ଆସେ। ତେଣୁ କଣ କଲା, ଏ ମୁହଁଟାକୁ ଫଲତରେ ରଖିକି କଣ କରିବେ, ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଢି ପକେଇଲା। ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ କେବଳ ମାତ୍ର ପଛପଟଟା ରଖିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଇତିହାସ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଇତିହାସ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇତିହାସଟା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିକି ଇତିହାସ ହେଇଛି? ଏ ଐତିହାସିକ ମାନେ କୋଉଠୁ ଇତିହାସଟା ପାଇଲେ? ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, ମୁରାରୀ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଚା, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳାର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକି ମାନେ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ଡାଏରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇତିହାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଭଗବାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରାକୃତ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବାଦ ଦେଇ ଦଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ନିଜର କପଳ କଳ୍ପିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଲେ। ଆରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଆଦର ଥିଲା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ, କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠିକାର ରାଜା ଲାଳାୟିତ କହୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଏପରିକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ତାକୁ ମାରି ପକେଇଲେ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ମାରି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଯଦି ଗଣନା ବି କରା ହୁଏ, ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଯଦି ଗଣନା କରା ହୁଏ, ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅଥଚ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏତେ ବଡ ବିଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହଉଛି ତୁଳସୀ ଦେଇକି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ନା ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି, ନା ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି, ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି, ନା କାହାର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଇଠି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଷଡ଼ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏତେ ବଡ ବିଗ୍ରହ, 7-8 ଫୁଟ ବିଗ୍ରହ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ତୁଳସୀ ଦେଇକି ପୂଜା କରାହଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା, ଏଟା ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଅପହୃତ ହେଇଛି। ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନମ, ଆସୁରୀ ଭାବମାସୁତା, ଏମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅସୁରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢାପଢା କରୁଥିଲି। ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ସେ ବି ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କଣ ନା, ଇଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କୁ ଇଏ ଭକ୍ତ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଗିନି ଖୋଳ କରତାଳ ବଜେଇଲେ। ଉଡିଆ ଜାତି ପୁରା ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଲା, ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମାତିଲେ, ଆଉ କେହି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଓଡିଶାର ପତନ ହେଇଗଲା। ଆରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏକଥା କଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି? ଆଉ ତାପରେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପତନ ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷାର
आमने कहउछन्ति जे माने मध्य युग रे जेतले चैतन्य महाप्रभु परे चैतन्य महाप्रभु भक्त माने किबळी भाबरे ओडिया भाषा प्रति तांकर योगदान प्रकाश करचन्ति ए माने समस्त महाप्रभु भक्त गोपाल कृष्ण पट्टनायक महाप्रभु भक्त भक्त चरण दास महाप्रभु भक्त दीनबंधु दिन रसगुल्लार जे लेखक आपनकर जलेश्वर दीनबंधु दीनकृष्ण दास दीनकृष्ण अनुजाई हां गौर द्विज चरण द्विज गौर चरण दास अधिकारी जे श्रीकृष्ण लीला लिखिछन्ति आउरी अनेक लिखिछन्ति अभिमन्यु सामंत सिंहा एमाने समस्ते गौड़ी रस द्वारा परिपृष्ट महाप्रभुंकर प्रभाव रे एमाने जोटा सृष्टि करछन्ति गोटे सुवर्ण युग सृष्टि करछन्ति ओडिया साहित्य पाई साहित्य कहंतु आपण माने सब दिगर ओडिसा उन्नति करथला महाप्रभुंकर भक्त मानकर अवदान ओडिया जाति प्रति ओडिया भाषा प्रति ओडिया संस्कृति प्रति ओडिया ऐतिह्य प्रति जगन्नाथ संस्कृति रे मध्य महाप्रभुंकर अवदान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे